السلام علیکم گرلز، آج ہم اپنا نیکسٹ لیسن پڑھنے جا رہے ہیں مہدی افادی کا سقراط۔ لیسن پڑھنے سے پہلے ہم مہدی افادی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ مہدی افادی جو تھے ان کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ دنیائے ادب میں مہدی افادی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق گورکھپور کے ایک شریف اور معزز خاندان سے تھا۔ ان کے والد شیخ حاجی علی حسن کوٹ انسپکٹر تھے۔ مکتب کی تعلیم کے بعد گھر ہی پر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل ہوئے۔ تعلیم کے سلسلے میں کچھ مدت علی گڑھ میں بھی رہے۔ ملازمت کا آغاز معمولی عہدے سے کیا، بعد میں نائب تحصیلدار اور پھر تحصیلدار رہے۔ مہدی افادی نے 21 نومبر 1921 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ مہدی افادی خوراک، لباس اور گھر سب میں عمدگی اور خوبصورتی پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر میں بھی ہمیں یہی چیز نمایاں نظر آتی ہے۔ مہدی افادی آزاد کی طرح ڈرامہ نگاری سے کام لیتے ہیں، تمثیل نگاری سے کام لیتے ہیں اور بے جان چیزوں کو مشخص کرتے ہیں۔ ان کی تحریر میں کہانی کہنے کا انداز ملتا ہے، جس کی وجہ سے اختصار کی بجائے پھیلاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی نثر میں ایسی تمثیلیں اور تشبیہیں استعمال کرتے ہیں جن کا تعلق جنس لطیف سے ہے۔ اس سے ان کی نثر میں ایک خاص طرح کی غزلیت پیدا ہوتی ہے۔ عربی اور فارسی کی تراکیب ان کی نثر میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ انگریزی تراکیب کو اردو میں ڈھالنے کا کام بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا۔ مہدی افادی رومانوی تحریک کے اہم محرکین میں سے تھے۔ ان کے مضامین نے اس مخصوص طرز تحریر کو فروغ دیا جس کا آغاز سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں سے ہوا تھا اور جسے ادب لطیف کا نام دیا گیا۔ مہدی افادی کے مضامین کا مجموعہ افادات مہدی کے نام سے ہمیں ملتا ہے، جو ان کی بیوہ نے ان کی وفات کے بعد مرتب کیا۔ آج ہم سقراط پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مہدی افادی ہی کی تحریر ہے۔ سقراط جو تھا وہ یونان کا مشہور فلسفی تھا۔ اس کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ آئیے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا، یعنی کہ حکماء سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے جو بہترین فلسفی آپ چیک کہتے ہیں ان میں سے تھا۔ ایتھنس میں پیدا ہوا، یونان کا ایک شہر ہے، وہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا، یعنی کہ یہ شہر جو تھا وہ یونان کا دارالخلافہ تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا، یعنی کہ بت بنایا کرتا تھا۔ آبائی پیشے کی رعایت سے اس وحید اثر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی۔ آبائی پیشہ تھا چونکہ اس کے والدین جو تھے یہ کام کیا کرتے تھے، اور اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ بت تراشنے کا کام کرتے تھے، اسی لیے ظاہری سی بات ہے کہ اس نے بھی اسی پیشے کو اپنایا۔ وحید اثر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا ایسا شخص تھا جس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی کہ ایسا فلسفی آپ دیکھیں تو آج دن تک آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس نے اس سنگ تراشی یعنی جو مجسمہ سازی تھی اس میں بھی اپنی مشق جو ہے وہ بہم پہنچائی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اس میں کمال حاصل کیا، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہوا۔ لیکن چونکہ اس کا یہ دلچسپی کا شعبہ نہیں تھا اور اسے شوق تھا فلسفے کا، چنانچہ اسے فلسفہ پڑھنے کا جب شوق پیدا ہوا، چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس کی فطرت میں یہ چیز موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ اوائل عمر میں باقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ بالکل شروع عمر میں، جسے آپ لڑکپن کی عمر بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس وقت کے ملک کا یہ قانون تھا کہ جو بھی بچہ جوان ہوتا تھا اسے فوج میں داخل ہونا پڑتا تھا، یعنی فوج میں بھرتی ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ سقراط بھی فوج میں بھرتی ہوا۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے کارہائے نمایاں کیے، اور نہ صرف بھرتی ہوا بلکہ فوج کی طرف سے لڑا بھی اور بڑے بڑے کارنامے بھی کیے۔ زنوفن اور السیبائیڈس سے لائق شخصیتوں کی جان اس نے بچائی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے مشہور جو لوگ تھے، ان کو اس نے بچایا مختلف حادثوں سے۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ یہ دونوں جو عام شخصیتیں تھیں اپنے ملک کی، وہ سقراط سے بہت پیار کرتی تھیں۔ زنوفن
फ़ौज का सरदार होने के साथ साथ साहिब तसनीफ़ भी था। ज़ुनूफ़न जो था वो फ़ौज का सिपहसालार आप कह सकते हैं वो था। उसके साथ साथ वो बुक्स भी लिखा करता था। उसकी तसनीफ़ात ख़ास पाई गई हैं, उसकी आला दर्जे की किताबें हमें मिलती हैं। इसके साथ साथ एल्सिबाइडीज़ एक अमीर का बेटा था, यानी वो एक अमीर बाप का बेटा था। हर किस्म के औसाफ उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे और उसके अंदर आला दर्जे की सलाहियतें मौजूद थीं। उसने सूरत के साथ साथ आला हुस्न सीरत सोने पर सुहागे का रुतबा रखता था, यानी कि शक्ल के लिहाज से तो वो खूबसूरत था ही, उसके साथ साथ उसकी आदत भी जो थी वो इतनी अच्छी थी कि वो उसकी शख्सियत को मज़ीद निखारने में अहम रोल अदा कर रही थी। लड़ाई से फ़रागत के बाद सुकरात ने अपनी पहली वज़ह तब्दील कर दी, यानी कि उसने जब फ़ौज को छोड़ा तो उसने अपनी शक्ल सूरत में भी तब्दीली की। खाने कपड़े में सादगी बरती, कपड़ा भी सादा पहना करता था, खाना भी सादा खाया करता था। फ़लसफ़ियाना तहरीरें शाया की और चूँकि फ़लसफ़ा उसका शोबा था, उसने फ़लसफ़ियाना तहरीरें लिखनी शुरू की। हमवतनों की पाबंदी, मज़हब की ताकीद की। रफ्ता रफ्ता हकीमों की एक कसीर जमात उसके ख़यालात से फ़ायदा उठाने लगी। अब जिस किस्म के उसके ख़यालात थे, उन ख़यालात को कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। चुनाचे एक जमात जो थी आहिस्ता आहिस्ता एक लोगों का ग्रोह बनना शुरू हुआ, जो उसके ख़यालात को पढ़ने भी लगा और उनसे फ़ायदा भी उठाने लगा और उनसे मुतासिर होने लगा। इस तरह पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी हुआ। मुख्तलिफ़ बागों और दरिया के किनारे पर यह अपने शागिर्दों को हिकमत और फ़लसफ़ा के नाजुक मसले समझाया करता। लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके शागिर्द बनने लगे। चुनाचे बाहर बाग के किनारे या दरिया के किनारे वो अपने शागिर्दों को जो फ़लसफ़े की मसाइल वो बयान करता, उनकी तफसीर और तशरीह जो है वो करके उन्हें बताया करता। ये तबीयत का बहुत आज़ाद था और इंतहा दर्जे का खुश तकरीर भी। उसे कैद पसंद नहीं थी, आज़ादी पसंद तबीयत का मालिक था और इंतहा दर्जे का खुश तकरीर भी था, यानी अच्छी तकरीर करने वालों में से था। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतरती थीं। उसकी फ़लसफ़ियाना नुक्ता संजियाँ, जिस किस्म की फ़लसफ़ियाना बातें वो कर रहा था और जो लोग वो अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर रहा था, आखिर में उसके हमवतनों के लिए रश्क व हसद का बायस हुई। जो उसके वतन के रहने वाले लोग थे, जो उसके साथी थे, जो इसके इर्द गिर्द रहा करते थे, वो उससे जलने लगे कि इसने लोगों को, इतने बड़े तादाद में लोगों को मुतासर करना शुरू कर दिया है, लोगों का एक उसने ग्रोह बनाना शुरू कर दिया है। एक शायर ने उसकी हिज्ब लिखी। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप देखें कि ज़माने में कुछ लोग आपके साथ होते हैं, कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ भी होते हैं। चुनांचे एक शायर ने उसकी हिज्ब लिखी। हिज्ब ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए, उसकी उसकी बुरी आदत का ज़िक्र किया जाए। चुनांचे उस शख्स ने उसकी हिज्ब लिखी, जिसका मंशा ये था, उसकी हिज्ब का मकसद क्या था कि सुकरात नौजवानान एथेंस के अखलाक को ख़राब कर रहा है और लड़कों को सिखलाता है कि अपने वालिदैन की इताअत से इनराफ़ करें। उसमें उसने बताया कि सुकरात जो है वो यूनान के रहने वाले जो नौजवान हैं उनके अखलाक को तबाह व बर्बाद कर रहा है और ख़ास तौर पर लड़कों को ये सिखा रहा है कि वो अपने वालिदैन की बात ना मानें। अदालत ने इसी बिना पर सुकरात को मुजरिम ठहराया। ये बात इतनी नुमायां तौर पर और वसी पैमाने पर होने लगी कि सुकरात को उस ज़माने की जो अदालत थी उसने मुजरिम ठहरा दिया। तहकीकात की गई और इस सिलसिले में काफ़ी तहकीकात की गई और नतीजा क्या, इसको साफ गर्दन ज़दनी साबित करता था। उसका रिज़ल्ट क्या निकला तहकीकात का कि सुकरात को कि ये सज़ा सुनाई गई कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। यह हिरासत में ले लिया गया, यानी उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसके अहबाब ने रिहाई की बेहतरी सूरतें निकालीं। जो उसके दोस्त थे, जो उसके चाहने वाले थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सुकरात को रिहा करा लें। खुद दारोगा जेल उसके भाग जाने पर राज़ी हुआ। जो जेल का बड़ा होता है, यानी जेल को संभालने वाला, कैदियों की देखभाल करने वाला, उसने सुकरात से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर सुकरात को जिस वक्त इस इरादे की खबर दी गई, जब सुकरात को पता चला कि दारोगा जेल ये चाहता है कि वो भाग जाए, उसने दारोगा जेल से इख्तलाफ किया। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और नहायत इस्तक़लाल से ये बात की कि मैं मौत से भागना नहीं चाहता, कि मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। जेल में उसे जहर का प्याला दिया गया।
اس وقت کے جو قانون تھا اس کے مطابق اسے جیل میں زہر کا پیالہ دیا گیا کہ وہ اسے پیے اور زندگی کا خاتمہ کر لے۔ اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی جان دے دی۔ آج کا لیکچر یہیں پر اختتام کرتے ہیں، باقی کل جو ہے ہم پڑھیں گے۔